Namaskar. We are now in one of the oldest temple in Chennai. This is also one of the 108 Divya Desams. What does Divya Desam means? Divya Desam means the deity of that temple is being sung by Alvars. We are now in Tirunirmalai near Chennai. This is also called as Toyagiri, which means Toya means water, Giri means mountain. This place was surrounded by water once. Let us go into the Sthala Purana or the story behind this temple. If you like such videos, please subscribe, share, and like. Once, Tirumangai Alvar came to worship deity Ranganatha here, who is situated on a small hillock. But unfortunately, the whole of the place was surrounded by the water. He couldn't come anywhere near the temple. But he opted to wait on the other side of the village, chanting the Lord's mantra, sitting there for the water to get clear. It was after 6 months the water got clear and he had the darshan of Ranganatha. Alvar visited this temple and prayed and praised and sung hymns in the name of the Lord Ranganatha here. The Lord here is seen in 4 different postures. That is Nindran, Kidandan, Amarndan, and Nadandan, which means Nindran, that is standing posture, Kidandan, which means reclining or sleeping posture, Nadandan, which means walking posture, and Amarnan, which means sitting posture. Up the hill, we can see the 4 postures of Lord standing, sitting, walking, and sleeping or reclining. The reclining posture, Ranganatha, Lord himself, and in the standing position, we have Lord Trivikrama, the one who measured the whole world and the universe with his 3 feet. In the sitting position, we have Narsimha, the annihilator of Hiranyakashipu, who showered all his blessings on the young Prahalada. After having the darshan of Lord Ranganatha, Thayar, Ranganayagi in a separate sannidhi or the separate place, and after having the darshan of Lord Vikrama, Lord Narsimha, we come down the hill to the foot of the hill where Lord Nirvanna, the standing posture, is situated. The name Nirvanna means water. Vanna means a beautiful, colorful Lord. So Nirvannan here is the standing Lord, the foot of the hill. We have Anima Malar Mangai Tayar here. Anima Malar Mangai means the one who adorns flowers as a jewelry. So she's always decked up with beautiful flowers as her ornaments, and she's always full of divinity. There is another storyline to this temple, which is actually said to be a Rama temple initially, and which was later taken over by Lord Ranganatha to be the Ranganatha Kshetra. Initially, it was believed to be Ramar Kshetra. Sage Valmiki prayed to Lord Rama to reveal himself in his wedding attire with his brother Lakshmana and his spouse Sita Devi. So, Rama obliged sage Valmiki and gave him darshan as Rama, Lakshmana, and Sita in the form of the wedding attire. Then sage Valmiki requested Rama to stay in the same place and to bless the devotees and the people in and around this village. Rama obliged sage Valmiki to stay in the foothills of this place and bless the villagers and the devotees who were thronging here to have his darshan. As we climb the hill, we also see a small Hanuman or Anjaneya temple who is
inseparable from Rama always. The deities here are said to be very powerful and grantor of boons and wishes. I would like to state here one personal experience I had here. I had prayed for two of my relatives, children who were getting delayed in getting married. I came here and prayed to Lord Rama for their early marriage. It came true within 2 months. And two of the children who I had prayed for got engaged within 2 months. Such is the power of the Lord here. The devotees throng only during the festival time. This is one of the wonderful temples and the oldest one. It is said to be about 2000 to 3000 years old. Please visit this temple to get the blessing of the Lord and Tayar, Goddess Anima Malar Mangai and Ranganayagi. Namaskaram. Namaskaram. We have Sri Kasturi Bhattar, the Chief Archaka of Tirunirmalai, the 61st Divya Desam of the 108 Divya Desams. He has kindly consented to elaborate on Perumal's divinity. Namaskaram. எனக்கு இந்த க்ஷேத்திரம் நம்ம ரங்கநாதர் க்ஷேத்திரம் சொல்கிறோம். பட் ஆனால் பிரதானியமாக இருக்கிறது ராமர் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் நம்ம நேயருக்கு சொல்லுங்க. பயின்றதரங்கம் திருக்கோட்டி பண்ணாள், பயின்றதமும் வெங்கடமே பண்ணாள், பயின்றது அணிதிகழும் சோலை அணிநீர் மலைய மனிதிகழும் வந்தடை கைமால் என்று பூதத்தாழ்வாராக மங்களாசாசனம் பண்ண திவ்ய தேசம். அன்றாயர் குலக்குடியோடு அணிமாமலர் மங்கையுடன் நண்பளவி அபுனர்க்கு என்றாலும் இரக்கமில்லாதவனுக்கு உரையுமிடமாவது இரும்பொழில் சூழ் நன்றாய புலன் நரையூர் திருவாரி குடந்தை தடந்திகள் கோவல்லகர் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தார் கிடம் மாமலையாவது நீர்மலையே என்று திருமங்கையாழ்வாரால் மங்களாசாசனம் பண்ண திவ்ய தேசம். இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு திருநீர்மலை அப்படின்ற தமிழில் பேர். இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வடமொழியில் தோயாத்ரி க்ஷேத்திரம். தோயம் என்றால் ஜலம், அத்ரினா மலை. தோயாத்ரிக்கு வடமொழியில் இந்த க்ஷேத்திரத்தை பேர். க்ஷேத்திரம் காண்டாரண்ய க்ஷேத்திரம். இதுக்கு முன்னாடி காண்டா வனம் என்பதோர் காடுன்னு ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த காண்டாரண்ய க்ஷேத்திரத்தில் முதல் ரிஷியாக வால்மீகி ரிஷி. வால்மீகினாலே உங்களுக்கு ராமாயணம் நாம் ஞாபகம் வரும், ஸ்ரீமத் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஞாபகம் வரும். இந்த வால்மீகி ரிஷி இந்த க்ஷேத்திரத்தில் தபஸ் பண்ணி வால்மீகி ரிஷிக்கு நீர்வண்ணனே ராமனாக சேவை சாய்க்கிறார், ராமனே நீர்வண்ணனை சேவை சாய்க்கிறார். ஏன்னா கல்யாண திருக்கோத்தோட சேவை சாய்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாராம் வால்மீகி ரிஷி. அதனால் எம்பெருமான் இந்த க்ஷேத்திரத்தில் தபஸ் பண்ணி உனக்கு நான் சேவை கொடுப்பேன்றதுனால இந்த க்ஷேத்திரத்தில் நீர்வண்ணன் ஸ்தல பெருமாளாகவும் ராமன் ஸ்தல பெருமாளாகவும் எழுந்துள்ளிருக்க. இப்போ மாமா இங்கே ராமரை சேவிக்கிறதுனால விசேஷ பலன் என்ன எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது அப்படி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. மங்களம் கௌசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனோஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். இது இந்த மங்கள ஸ்லோகமே சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கோசரம் தான். இந்த க்ஷேத்திரத்தில் கல்யாண திருக்கோலமாக வால்மீகி ரிஷிக்கு நீர்வண்ணனே ராமனாக சேவை சாய்க்கிறான்னு சொன்னோம் இல்லையா. கல்யாண திருக்கோலம்னாலே கல்யாணம் தான் விசேஷம். எல்லா பெருமாளுக்கும் போகும். ரங்கநாதனை சேவிச்சா ராகு கேத்து பிரீத்தியும் சுக்கர தோஷ பிரீத்தியும் அவளுக்கு தெரியாது. நீர்வண்ணனை சேவிச்சா சந்திர தோஷ பிரீத்தியும், திருவேங்கடமுடியாருக்கு பண்ண முடியாதவா பேய் சேவிக்க முடியாதவா கைங்கரியங்கள்லாம் பூர்த்தியாகுது. சக்கரவர்த்தி திருமண சேவிக்கிறதா என்னென்னா கல்யாண பாக்கியங்கள். மர்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றோத முத்துடை தாமும் நிறைதாழ்ந்த வந்தற்கு மைத்துரன் நம்பி மதுசூதன் வந்தன்னை கைத்தலன் பெற்ற கணா கண்டேன் தோழினான். ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் தன் குழந்தைகளுக்கும் பிள்ளைக்கும் சரி பொண்ணுக்கும் சரி அவளுக்கு எல்லா கடமைகளும் பண்ணணும். முக்கியமானது திருக்கல்யாணம், விவாகம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காலத்தில் பண்ணிடணும், காலத்தில் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கவலைகள் இருக்கும். அந்த நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பெரிய திவ்யதேசங்களான கல்யாணத்துக்குன்னு இந்த பெருமாள் பக்கத்திலேயே ராமனை பிரார்த்தனை பண்ணிப்பாங்க. கல்யாணத்துக்கு ரொம்ப விசேஷமான பெருமாள். இங்கே கல்யாணமே ஏன்னா வால்மீகி சேவை எல்லாம் எப்படி சேவைனாலும் கல்யாணத்திற்கு மூலமாக சேவை சாகினா அதிகமாக ஆசைப்பட்டாராம். ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு போது எல்லாரும் வந்து கல்யாணத்தில் இல்லை, அதனால சிறிய திருவடியே கிடையாதுங்க. இந்த க்ஷேத்திரத்தில் கல்யாணத்துக்கு போது அனுமாரை சந்திக்கலைன்றதுனால சிறிய திருவடி நீர்வண்ணனுக்கு எதிராக தனியாக திருக்கோவில் கொண்டு எழுந்துள்ளிருக்கார். வெளியில் எல்லா கோவிலையும் திருவடி கோவில்றது ஊருடைய எல்லையில் அந்த
கோவிலுடைய எல்லையில் இருக்கும். அனுமாருடைய உத்தரவு அனுமாருடைய பலத்தோடு வந்து பெருமாளை சேவிக்கின்றா திருப்படி கோவில் வெளியில் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே அனுமார் தனியாக எழுந்தொழிருக்க கல்யாணத்துக்கும் அவளுக்கு எந்த வம்ச விருத்திக்கும் எல்லா பிரார்த்தனையும் இந்த சக்கரவர்த்தி பெருமாளை சேவிச்சா கிடைக்கிறதுன்னு பெருமானுடைய திருவிழா. அதை தவிர மாமா இந்த கைங்கரிய பாராளெலாம் எப்படி கைங்கரியம் பண்ணுறா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இங்கே பெருமாளுக்கு வருஷாந்திர உற்சவங்கள் எல்லாமே நடக்கிறது. சித்திரை மாதத்தில் பிரம்மோற்சவம் ரங்கநாதனுக்கு, அப்புறம் வைகாசியில் வசந்த உற்சவம், ஆனி மாதத்தில் கோட உற்சவங்கள், ஆடி மாதத்தில் திருவாடிப்புற உற்சவம், ஆவணி மாதத்தில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம், புரட்டாசி மாதத்தில் பவித்ர உற்சவம், நவராத்திரி உற்சவம், ஐப்பசியில் முதலாழ்வார்கள் உற்சவம், கார்த்திகை மாதத்தில் தீப உற்சவம், அப்புறம் இதில் வந்து பங்குனி மாசி லைனாக உற்சவம், மார்கழி மாதத்தில் அத்தியன உற்சவம், மாசி மாதத்தில் கருட மாசி உத்திரம் திருக்கல்யாணம், இது மாதிரி எல்லா ரத சப்தமி தை மாதத்தில் நடக்கிறது. பங்குனி மாதம் நீர்வண்ணன் பிரம்மோற்சவம், வருஷாந்திர உற்சவங்கள் எல்லாம் நடக்குது. எல்லா உற்சவத்துக்கும் பரம்பரையாக உபயோகக்காரராக இருக்கா. காமிய உற்சவம்னு சொல்லி பேர். சிலதெல்லாம் வந்து உற்சவங்கள் இல்லாமல் தை வெள்ளிக்கிழமை, அப்புறம் ஆடி வெள்ளிக்கிழமை, இது மாதிரி தாயாருக்கு பெருமாளுக்கெல்லாம் தனித்தனி உற்சவங்கள்லாம் நிறைய நடந்துருக்கு. காமியோற்சவங்கள் பேர் இதுக்கு. இந்த தை வெள்ளிக்கிழமையில் 3 வாரத்துலையும் உபயோகக்கா. 4வது வாரம் ரொம்ப விசேஷமாக அனிமாமர மங்கை தாயாருக்கு நம்ம ஒரு 30-35 வருஷம் மேலே ரொம்ப நாளாக 2 தலைமுறையாக வந்துட்டு இருக்காங்க. அனிமாமரர் பக்த ஜன சபான்னு சொல்லி அந்த சபை ஏற்படுத்தி ஜானகி மாமி, மைதிலி மாமி, நம்ம ரத்ன மாமி இவ மூலமாக பெருமாள் தாயாருக்கு விசேஷமாக ஒரு பெரிய பிராயச்சித்த திருமஞ்சனே சொல்லலாம். அவ்வளோ திரவியங்கள், புது வஸ்திரங்கள், தலிகள்லாம் நிறைய சமர்ச்சி, பக்தாளுக்கெல்லாம் நிறைய சமர்ச்சி தாயாருக்கு குளிர ஒரு திருமஞ்சனம் நடக்கிறது. அது எல்லாரும் சேவைக்கு வருவாள். தை மாதம் 4வது வெள்ளிக்கிழமை அவள் பெருமாளுக்கு நிறைய கைங்கரிகள். இந்த எல்லா பெருமாளுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்தில் அபிமானங்கள் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த அனிமாமலர் தாயார் பேர்லேயே ஒரு சபா ஏற்படுத்தி அது மூலமாக எல்லாரும் வந்து இந்த தாயாருக்கு சேர்ந்து ஒரு நாள் பண்ணுற ஒரு பெரிய உற்சவம் தான் அந்த தை வெள்ளிக்கிழமை தாயார் உற்சவம். அவளுக்கு நிறைய தாயாருடைய அனுகிரகம் கிடைக்கணும்னு அடியன் பிரார்த்திக்கிறேன். இங்கே மாமா பெருமாள் வந்து 4 விதமான ஒரு பாஸ்டரில் இருக்க, அதாவது படுத்துட்டு நின்றுட்டு நடந்துட்டுன்னு, அதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்லுவோம். அதாவது எம்பெருமான் வந்து அர்ச்சாவதாரத்தில் தான் எம்பெருமான சிலை வடிவமாக நம்ம சேவிச்சிருக்கோம். அர்ச்சாவதார திருமேனின்னு பேர். ஆழ்வார்கள் எல்லாமே அர்ச்சாவதாரம் தான் ரொம்ப உசந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பரத்வம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமித்துவம், அர்ச்சாவதாரம், இந்த 5 நிலைகளில் அர்ச்சாவதாரமே ரொம்ப பெருசு. ஏன்னா நினைச்ச நேரத்தில் வந்து பெருமாளை சேவிக்கலாம். எம்பெருமான் எப்படி இருக்கார் எப்படி தெரியும்? அர்ச்சாவதாரமாக தான் தெரியும். படுத்துருக்கார், உட்கார்ந்துருக்கார், நின்றுருக்கார் அப்படின்னு. அதாவது ஆழ்வாருக்கு இங்கே பெருமாள் மங்களாசாசனம் வரைச்ச மலையை சுற்றி ஜலமாக இருந்தது. ஆழ்வாருக்கு பெருமாள் சேவை கிடைக்கல. அந்த 6 மாதத்தில் பல திவ்ய தேசங்களை சேவிச்சிருக்கலாமே, நம்ம பெருமாள் சேவை கிடைக்கலன்னு ஏங்கிட்டு இருக்கச்ச அதுலேயும் தாயாரை சேவிக்கணும். அவர் வந்து பெருமாள் ஞாபகத்திலே இருந்துடுறார். தாயாரை மங்களாசாசனம் பண்ணல. அப்புறம் வந்து அவருக்கு ஞாபகம் வருது, இவ்வளோ நாள் ஆகியும் நம்ம பெருமாளுடைய சேவை கிடைக்கலையே, ஜலம் வடியிலையே. அப்போ தான் தாயாரை பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் தாயாரை சேவிச்சு தான் பெருமாளை சேவிக்கணும். தாயார் சன்னதியே மூடி இருந்தாலும் தாயாரை மனசில் நினச்சின்னு போய் பெருமாளை சேவிச்சுட்டா சீக்கிரமாக நமக்கு பெருமாளுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி இந்த க்ஷேத்திரத்தில் அடிமா மலர் மங்கை அன்றாயர் குலக்குடியோடு அடிமாமலர் மங்கையோட நண்படைன்னு தன்னுடைய பாசுரத்தில் முதல் வரியிலேயே தாயாரை பாடுற. அடிமாதி அஷ்டசித்திகள் திருவள்ளாயின்னு கீழே தாயார் எழுந்தொழிருக்கா. அந்த தாயார் மூலமாக நின்றான், இருந்தான், கிடந்தான், நடந்தான்னு 4 பெருமாளுடைய சேவையும் கிடைக்கிறது. அதில் முதல் திருக்கோலம் நின்றான் நீர்வண்ணன். அவர் தான் இந்த ஊருடைய ஸ்தலாதிபதியாக திருவேங்கடமுடியான் சுரூபமாக சேவை சாய்கிறார். சங்கு சக்கரத்தோட கிழக்கு திருமுக மண்டலம். எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடியான் மாதிரியே அந்த பிரார்த்தனைகள்லாம் இங்கே பண்ணிப்பா, மொட்டை அடிச்சுப்பா. திருமலையில் பண்ணுற பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே இந்த நீர்வண்ணனுக்கு. எல்லாரும் வஸ்திரம் சாதது, பிரதி வெள்ளிக்கிழமை திருமஞ்சனம் எல்லாமே இந்த நீர்வண்ணனுக்கு தான். இவரை சேவிச்சா திருவேங்கடமுடியான் சேவிச்ச பலன் கிடைக்கிறது. முதல் திருக்கோலம் நின்றான் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது 2வது இருந்தான் சாந்த நரசிம்மன். எங்கேயுமே இந்தியாவிலேயே சாந்த நரசிம்மன் எங்கேயும் சேவிச்சிருக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த திவ்யதேசத்தில் மட்டும் தான் எழுந்துருக்கு. எதனால் சாந்த நரசிம்மன் அப்படின்னா, இரண்யனை சம்மானம் பண்ணிட்டு அவருடைய கோவமெல்லாம் தெரிஞ்சு உட்கார்ந்துருக்கேன். உட்கார்ந்து சேவை சாயங்களா இல்லை வீட்டிலிருந்து திருக்கோலமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆழ்வார் வந்து இவரை இருந்தான் அப்படின்னு பாடுங்க. மலையில் சங்கு சக்கரங்களோட கூட இல்லாமல் இடது கையால் கூப்பிட்டு வலது கையால் அபயம் கொடுக்குற பாவனையோட சாந்த நரசிம்மன்ற திருநாமத்தோட இருந்து ரொம்ப சிரிச்சுன்னு இருப்பார். அவருக்கு தனியே பாசுரம். ஓடா அரியாய் இரணியனை உரடைந்த சேடார் பொழிசூழ் திருநீர் மலையானை வாடா மலர்த்துழாய் மாலை முடியானை
நாள்தோறும் நாடி நரையூரில் கண்டேனே. வாடா மலர் துழாய்ன்ற மலர்னா வாடினமோ இல்லையோ, இந்த பெருமாள் திருமுக மண்டலமோ அவருடைய அருளை என்றைக்குமே வாடாது, எப்பவுமே அனுகிரகம் கடிச்சுனே இருக்கும். வாடா மலர் இப்படி அக்கார கணினி சோழலிங்கபுரத்தில் நரசிம்மனை பாடுறாரோ, இந்த திருநீமலை நரசிம்மன் வாடா மலர்னு அப்படின்னு பாடுறேன். சாந்த நரசிம்மன் ரொம்ப விசேஷமான கோபம் வரவாலாம் இங்கே சாந்த நரசிம்மன் சேவிச்சா அவருடைய எல்லாருடைய கோபங்கள்லாம் தெரிஞ்சு, ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே மனுஷனை அழிக்கிறதே இந்த கோபம் தான். இந்த கோவெல்லாம் தெரிஞ்சு சாந்த சுரூபம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு சாந்த குணங்கள் சாத்வீக குணங்கள் வரணும்னா இந்த சாந்த நரசிம்மனை சேவிச்சாலே போகிறோம். இவரை சேவிச்சா திருநறையூர் சேவிச்ச பலன் கிடைக்கிறதா? திருநறையூர், திருவாலி, குழந்தை தடந்தைகள் கோவலகர், திருவாலி நரசிம்மனை சேவிச்ச பலன் கிடைக்கிறது. அதனால் இருந்தான் சாந்த நரசிம்மன் கிழக்கே திருமுக மண்டலம் இருக்க. அடுத்தது கிடந்தான் ரங்கநாத பெருமாள். மூன்றாவது திருக்கோலமாக ரங்கநாதனை பாடுற. கிடந்தான்னா ரங்கநாதன் படுத்துட்டு இருக்க தெற்கே திருமுக மண்டலம். ஸ்ரீரங்கத்தில் நீங்கள் பெருமாள் மாத்திரம் சேவிக்கலாம். இந்த க்ஷேத்திரத்தில் பிருகு ரிஷியும் மார்க்கண்ட ரிஷியும் மலையில் தபஸ் பண்ணலாம். பிருகு மார்க்கண்ட ரிஷிக்கோசரம் பெருமாள் இங்கே சைனிச்சிருக்க. வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாள் மட்டும் இருக்க. இங்கே பிரம்மா, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, சங்கு சக்கரத்தோட பெருமாள் போக சயனம், மாணிக்க சயனம் சொல்லி பல விதமான சயனத்தோட எம்பெருமான் இங்கே பள்ளி கொடுக்க. ஸ்வயம் திருமேனி, திருமஜனமே கிடையாது பெருமாளுக்கு. தைலக்காப்பு திருமேனி கிடந்தான் ரங்கநாதன் சேவிச்சா ஸ்ரீரங்கம் சேவிச்ச பலன். ரொம்ப பிரார்த்தன ஸ்தலம். இந்த ஊருடைய ஸ்தல பெருமாள் வந்து நீர்வண்ணன் இருந்தாலும் ரங்கநாதனுக்கு பெரிய பெருமாள்னு பேருக்கு. பெரிய பெருமாள் ராமனே ரங்கநாதன் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தால ரங்கநாதனுக்கு பெரிய பெருமாள் அப்படின்னு திருநாமம். அதனால் உற்சவங்கள் எல்லாமே, வருஷாந்திர உற்சவங்கள் எல்லாமே ரங்கநாதன் நடக்கிறது. ரங்கநாதர் எப்பவுமே அவருடைய உற்சவம் கீழே இருக்க, அவருக்கு தான் உற்சவங்கள் நடக்குது. இந்த ஊருடைய பெரிய பெருமாள் ரங்கநாதனே மாசி புனர்வு சோனிக்கு சக்கரவர்த்தி திருமன் ராமர் சன்னதியில் எழுந்துருளி ஏக காலத்தில் மாசி புனர்வு சோனிக்கு ராமன், ரங்கநாதன், குலசேகர ஆழ்வார் 3 பேருக்கும் திருமஞ்சனங்கள் உற்சவங்கள் கண்டுள்ளி ரொம்ப விசேஷமாக நடக்கிறது. அடுத்தபடியாக நடந்தான் உலகளந்த பெருமாள். நன்றாய பலன் நரையூர், திருவாலி, குழந்தை தடந்திகள் கோவல்லகர். இவர் சேவிச்சா திருக்கோவில் எம்பெருமான சேவிச்ச பலன் கிடைக்கிறது. நடந்தான்னா எப்படி நடந்து அளக்கிற. கீழே ஒரு திருவடி, பூமியில் ஆகாசத்தில் ஒரு திருவடி, 3 அடியில் தன்னுடைய இடது கையால் 2 விரல் காமிக்கிறேன். நான் 2 அடி அளந்துட்டேன், 3ஆவது அடி எங்கேன்னு கேட்குறேன். 3ஆவது அடி தான் மகாபலி தனது சிரசில் பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணார் அப்படின்ற ஐதீகம். நான் இவர் சேவிச்சா திருக்கோவிலூர் சேவிச்ச பலன். திருவாலி, திருக்குழந்தை, திருக்கோவிலூர், திருநறையூர் 4 திவ்யதேசங்கள், ஸ்ரீரங்கம், திருப்பதிலாம் சேவிச்ச பலன் கிடைக்கிறது. ரொம்ப பிரார்த்தன ஸ்தலம் இது. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். இது வரைக்கும் அவருடைய நேரத்தை செலவழித்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அவர். அதனால அவருக்கு மகா பெரிய நமஸ்காரம்.